আচ্ছা, আমার সাউন্ড ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে। ওম জননীং শারদাং দেবী প্রণমামি মুহুর্মুহুः। शुभ सायंकालः। वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य अद्यतनस्य अस्मिन् शुभक्षणे सर्वेभ्यः अतिथिभ्यः नमः। अनुष्ठानस्य आरम्भार्थं सभापतिना महाराजन् अनुमतिः प्रार्थ्यते। अनुष्ठाने अहं स्नेहामित्र सर्वेषां स्वागतं करोमि। अस्तु, आरम्भं करोतु। धन्यवादः महाराज। वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य दशमगणस्य शुभारम्भे सभापतिरूपेण उपस्थितः अस्ति वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य सभापतिः चट्टग्राम रामकृष्ण मिशन सेवाश्रमस्य पूजनीयः महाराज अस्माकम् आचार्यः स्वामी जीवानन्दजी महाराजः। अस्माकं परम सौभाग्यम् अद्य प्रधानातिथिरूपेण समागतः अस्ति चट्टग्राम रामकृष्ण मिशन सेवाश्रमस्य सह सम्पादकः पूज्यपाद श्रीमत् स्वामी कृपारूपानन्दजी महाराजः। विशेषातिथिरूपेण उपस्थितः अस्ति कुमिल्ला रामकृष्ण आश्रम च रामकृष्ण मिशनस्य महाराजः, वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य आचार्यः उपदेष्टकः च स्वामी श्रीमत् स्वामी हरपदानन्दजी महाराजः। उपस्थितः अस्ति वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य सामान्य संपादकः बांग्लादेश कृषि उन्नयन कॉर्पोरेशन इति प्रतिष्ठानस्य उपपरिचालकः च श्री प्रशांत कुमार मंडल महोदय। सर्वेभ्योः पद्मे मम भक्तिपूर्ण प्रणामं निवेदयामि। कार्यक्रमस्य शुभारम्भं वयं शान्तिमन्त्रेण करिष्यामः। तदर्थम् अहं वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य नवमवर्गस्य छात्रा श्रीमती स्निग्धा रानी रायः च अनिर्वाण राय प्रज्ञापारमिता राय प्रति निवेदयामि। नमस्कार। नमस्ते। शान्तिरन्ताः श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि स्मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तरामवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयां देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्रङ्गैः सुष्ठुवागं शस्तनुभिः व्यासेवादेवगीतं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रमित्रश्रवाः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तर्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु बहवः धन्यवादाः। अधुना अहं श्रीमद्भगवद्गीता पाठार्थं हिरकज्योतिमण्डलम् आह्वयामि। सः वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य श्रीमद्भगवद्गीता पाठप्रशिक्षण इति कार्यक्रमस्य प्रथमवर्गस्य छात्रः। সকলকে প্রণাম। শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। হরি प्रतिबोधिना भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतिना पुराणमुनिना ते महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब मामनसन्दधामि गीते भगवद्वेषिणि वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता श्री भगवानुवाच मानमोहाजितसम्पदोष अध्यात्मनित्या विनिमित्तकामः द्वन्द्वैर्विमूढाः तत्सङ्गमूढा फलमाप्नुवन्त यतद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। অহংকার মোহশূন্য, আসক্তি দোষজয়ী, অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্য অভ্যাসকারী, কামনাহীন, সুখ দুঃখরূপ দ্বন্দ্বমুক্ত অম্ল ব্যক্তিগণ সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন। যে পদে গমন করলে জীব আর ফিরতে পারে না, যে স্থান সূর্য চন্দ্র অগ্নি প্রকাশ করতে পারে না, সেই আমার পরম ধাম। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः महोदय प्रति। अनन्तरं श्री चण्डी पाठार्थं माधुर्य विश्वासं निवेदयामि। वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य श्री चण्डी पाठप्रशिक्षण श्री भगवद्गीता पाठप्रशिक्षण च कार्यक्रमयोः छात्रा अस्ति। प्रथम থেকে अध्याय देवीदूत संवाद देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमः नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्येष्ठायै चिन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणताविद्यै सिद्ध्यै कुर्मः नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत्।
धन्यवादः भगिनी। अधुना उद्घाटनगीतम् आचरिष्यति उत्सवविश्वासः। सः सर्कारी सिटी कॉलेज चट्टग्राम इति प्रतिष्ठानस्य गणितविभागस्य छात्रः अस्ति। अर्थम् आह्वाय उद्घाटनगीत अनन्तरं भविष्यति। इदानीं स्वागतभाषणप्रदानार्थम् अहं वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य संस्कृताचार्यः श्री प्रशान्तकुमारमण्डलमहोदयं प्रार्थयामि। নমস্কার। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কৃত শিক্ষার এটা ব্যাচ। আমাদের এই ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যারা বৈদিক শান্তি মন্ত্র পাঠ করলেন স্নিগ্ধা রানী, প্রজ্ঞা পারমিতা রায়, আপনারা দেখলেন যে কতটা অসাধারণভাবে এটা পাঠ করেছে। আমি যখন শুনছি তখন মুগ্ধ হয়েছি এবং আমার বিশ্বাস যে আপনারা যারা শুনেছেন তারা সবাই মুগ্ধ হয়েছে। গীতা পাঠ বা চণ্ডী পাঠ, এই যে পাঠগুলো শুনে আমরা মুগ্ধ হচ্ছি, এই পাঠগুলো শুনে যে মুগ্ধ হওয়ার যে জায়গাটা, এটা কিন্তু বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম সহ আরো কিছু প্রতিষ্ঠানের এই কার্যক্রমের জন্য সম্ভব হচ্ছে। আমি সেই কারণে আজকে আমি এই অনুষ্ঠানের যিনি সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী জীবানন্দ মহারাজ, যার ক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। যিনি আমাদের সব সময় সহযোগিতা করেন, যাকে ডাকলেই আমরা পাই, তেমন একজন মহারাজ এখানে আছেন, শ্রীমৎ স্বামী হরপদানন্দ কৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন কুমিল্লা এবং উপদেষ্টা বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম। তিনি আজকে এখানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত আছেন। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত আছেন স্বামী কৃপা রূপানন্দজি মহারাজ, তিনি রামকৃষ্ণ মিশন চট্টগ্রামের সহ সম্পাদক হিসেবে আছেন। আমি তাদের শ্রীচরণে আমার প্রণাম নিবেদন করছি। আমাদের একটা জিনিস শুধু মনে রাখতে হবে যে সংস্কৃত ভাষা যদি সনাতন ধর্ম সম্পর্কে জানতে চান, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন বা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে আপনাকে সংস্কৃত জানতে হবে। এবং শুধু যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন বা সনাতন ধর্ম নয়, আপনি যদি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে চান তাহলে আপনাকে সংস্কৃত জানতে হবে। সংস্কৃত ব্যাকরণ না জেনে বাংলা ব্যাকরণ জানার সুযোগ, বাংলা ব্যাকরণ পরিপূর্ণভাবে কেউ জানতে পারবে না যদি না সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পর্কে ধারণা না থাকে। সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে, সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকলেই বাংলা সম্পর্কে বা বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ হতে পারে। যিনি সংস্কৃত ভাষা জানেন, যিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ জানেন, একমাত্র তিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন। আমাদের বাংলা ভাষার যে দুরবস্থা বা বাংলা ব্যাকরণের যে দুরবস্থা, তার অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ জানি না। সংস্কৃত ব্যাকরণ না জানার কারণেই কিন্তু আমার বাংলা ভাষার দুরবস্থা। এবং শুধু তাই না, আমরা যে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে, আমাদের বেদান্ত সম্পর্কে, বেদ সম্পর্কে, গীতা সম্পর্কে, চণ্ডী সম্পর্কে আমরা জানি না, বা আমাদের ধর্ম যে জানি না বা জানতে চেষ্টা করি না, আমরা যখন জানতে চেষ্টা করব তখন কিন্তু আমাদেরকে এই সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হতে হবে। এবং আমাদের আশার কথা যে এখন আমরা অনেক শিক্ষার্থী পাচ্ছি বা অনেক মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠছে সংস্কৃত ভাষা শেখার জন্য। এবং এই যে সংস্কৃত ভাষা শেখার যে আগ্রহটা মানুষের, এই আগ্রহটা কিন্তু খুব বেশি দিন ছিল বলে আমার মনে হয়নি। এই আগ্রহটা খুব নতুন ভাবে আমাদের মধ্যে জেগেছে এবং মানুষের ভিতরে এই আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষাটাই আমাদের
পথ চলার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। বিশেষ করে এই যে সংস্কৃত ভাষা শেখার মাধ্যমে আমরা যে আমাদের ধর্মটাকে জানার চেষ্টা করছি বা পালন করার চেষ্টা করছি বা পরিপূর্ণভাবে সঠিকভাবে জানার চেষ্টা করছি, এই আগ্রহটাই সেটার প্রমাণ বহন করে। রামকৃষ্ণ মিশন বিশেষ এবং চট্টগ্রামের মহারাজদের দ্বারা এবং বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম শুধু যে সংস্কৃত ভাষা শেখাচ্ছে সেটা না, এখানে গীতা পাঠ, শুদ্ধ উচ্চারণে গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ, এমনকি পূজার যে পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। আজকে আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখবেন যে বাংলাদেশে যেখানে পূজা হয় বা যারা পূজা করেন তারা সংস্কৃত জানা তো দূরের কথা, তারা কিভাবে পূজা করেন সেটা আমি নিজেও দেখি বা আপনারাও দেখি। সেই জায়গা থেকে এই যে রামকৃষ্ণ মিশন চট্টগ্রামের মহারাজগড়ের সহযোগিতা বা তাদের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের মতো একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশে, এটি কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার, অনেক বিশাল একটা আয়োজন। এবং এখানে তাদের যে পরিশ্রম এবং যে মেধার স্বাক্ষর রাখছেন তারা, তার মাধ্যমেই কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান এই 5 বছর ধরে চলে আসতে পারছে। শুধুমাত্র এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে আপনি বাংলাদেশে খুঁজলে আর কোনো প্রতিষ্ঠান পাবেন না যেখানে সংস্কৃত ভাষা শেখানো হয়। অর্থাৎ আপনি যদি বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে বাংলাদেশে আর কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে আপনি সংস্কৃত ভাষা শিখতে পারেন। তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে আপনারা সৌভাগ্যবান, আর সেই সাথে এই ধরনের একটা মহৎ সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি সৌভাগ্যবান বা আমরাও সৌভাগ্যবান। আমি শুধু এটাই বলবো যে আমরা যদি আমাদের ধর্ম সম্পর্কে জানি বা আমরা যদি আমাদের বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, স্বামীজি সম্পর্কে বা আমাদের রামকৃষ্ণ, প্রভু শ্রী রামকৃষ্ণ সম্পর্কে জানি, তাহলে আমাদের অনেক মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে যদি সে ধর্ম পালন করে বা ধর্ম সম্পর্কে সত্যিকার অর্থেই উপলব্ধি করে, স্বামীজি সম্পর্কে জানতে পারে বা আমাদের গীতা সম্পর্কে সত্যিকার উপলব্ধি করতে পারে, আমার বিশ্বাস একজন মানুষ যতটুকু গীতা উপলব্ধি করতে পারে ঠিক ততটুকুই সে তার কষ্টের জায়গাটা কম হয় বা সে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায়, সে সুখী হতে পারে। গীতাটা উপলব্ধি করে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আমার বিশ্বাস যে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অনেক সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারব। আজকে আমাদের শুধু যে ধর্মীয় ভাবে সমস্যা সেটাও নয়, আমরা রাজনৈতিক ভাবে বা আমরা অনেকভাবেই আমাদের ন্যায্য অধিকারটাও কিন্তু আমরা পাচ্ছি না, এবং সেই অধিকারের জায়গাটাও যদি আমরা আনতে চাই বা অধিকারের জায়গাটাও যদি আমরা বুঝে নিতে চাই, তাহলেও কিন্তু আমাদেরকে আমাদের এই ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে, এবং এই জানার মাধ্যমে আমরা আমাদের সেই অধিকার জায়গাটা ফিরে পেতে পারবো, সেটুকু আশা করি। আমি স্বামীজির একটা কথাই বলবো যে জেগে ওঠো, সচেতন হও এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। আমাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে আমাদের সকল মানুষকে তাদের সেই ধর্মীয় ধারণাটা দেওয়া, বেদ, উপনিষদ, স্বামীজির বাণীটা পৌঁছে দেওয়া, সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে, গীতা পাঠ বা বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করব। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এই কামনা করছি। আমি মহারাজদের শ্রীচরণে কৃপারূপানন্দজি মহারাজ, স্বামী হরপদানন্দজি মহারাজ এবং স্বামী জীবানন্দ মহারাজের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করছি। সেই সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যাদের নাম না বললেই নয়, বিশেষ করে জুয়েল চন্দ্র আছেন, প্রিয়ন্ত চক্রবর্তী, প্রসারী ভট্টাচার্য, তাদের যে এই তিনজন মানুষ হয়তো এদের নামটা এখানে নেই, কিন্তু আসলে তারাই মনে হয় ধারক বাহক। আমরা যে নামগুলো আছে তাদের নামগুলো থাকা হয়তো পোস্টারে নাই, কিন্তু তারা সকল কাজের মাধ্যমে তাদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় এবং তারাই এই প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং মহারাজদের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে
সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং এই অনুষ্ঠানকে শেষ পর্যন্ত সবাই থাকবেন, মহারাজদের কথা শুনবেন, এই আশাবাদ রেখে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। बहवः धन्यवादाः च। अधुना उद्घाटनगीतम् आचरिष्यति उत्सविश्वासः महोदयः। सः सर्कारी कॉलेज चट्टग्राम इति प्रतिष्ठानस्य गणितविभागस्य छात्रः। প্রণাম মহারাজ, প্রণাম সবাই। বীর সেনাপতি, বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ যে ডাকিছে আইবে আপনা পুনিয়া কত মহানতি ছুটিয়া যায়। বীর সেনাপতি, বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ যে ডাকিছে আইবে ভগবানে আপনা পুনে কত মহারতি ছুটিয়া যায়। বীর সেনাপতি, দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে ভগবান জাত দ্বৈত ভগবান জাত দ্বৈত আপনা সপিতে কে যাবিয়া। বীর সেনাপতি, বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ যে ডাকিছে ভগবানে আপনা পুনিয়া কত মহারতি ছুটিয়া যায়। বীর সেনাপতি, জগতে শুধু বিভাতে এই দাবান প্রেম বাড়ি সে দেছে হায়। এসো দেব এসো এসো ধাম করো আজি মম মন প্রাণ। এসো দেব করুণানি ধাম রহো আজি মম তনু মন প্রাণ। কৃপা করি করো হে আশিস দান, কৃপা করি করো হে আশিস দান। তব কাজে যেন জীবন চায়। বীর সেনাপতি, বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ যে ডাকিছে ভগবানে
না ভুলিয়া কত মহান কবি ছড়িয়া যায় সেনাপতি বীর সেনাপতি বীর সেনাপতি बहवः धन्यवादः महोदयन् प्रति। इदानीम् अहं चट्टग्राम रामकृष्ण मिशन कुमिल्ला रामकृष्ण आश्रमस्य महाराजः वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य आचार्यः उपदेष्टकः च श्रीमत् स्वामी हरपदानन्दजी महाराजं भाषणार्थं निवेदयामि। ওম, আমাকে শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছে। ওম असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मायामृतं गमय आविराविर्महदि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কোর্সের 10ম বেসের উদ্বোধনী পূজনীয় সভাপতি, প্রধান অতিথি সভাপতি মহারাজ, প্রধান অতিথি মহারাজ এবং বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের আজকের যিনি সঞ্চালনা করছেন এবং যিনি স্বাগত ভাষণ প্রদান করলেন, আমি একটু সংক্ষিপ্ত সময়ে কথা বলার জন্য আমি নামগুলো বলে সময় ক্ষেপণ করছি না, সেজন্য দয়া করে মহারাজগণ কিছু বা অতিথিগণ প্রতি বিনম্র প্রণাম নিবেদন করছি সবার শ্রীচরণে। এবং সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক এবং বিভিন্নভাবে যারা কন্ট্রিবিউট করছে, প্রশিক্ষক এবং পরিচালনার দায়িত্বে যারা উপদেষ্টা মণ্ডলী, মহারাজগণ, সবার প্রতি আমার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, প্রণাম, নমস্কার এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং যারা আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ, যে নতুন শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাদেরকে বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমে স্বাগত জানাচ্ছি। উপনিষদে তত্ত্বরী উপনিষদে বলছেন, বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাচ অপরাচ। দুটি বিদ্যা আমাদের জানার আছে, পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা। অপরাবিদ্যা আমরা সব জানি। পরাবিদ্যাটা হলো সেই বিদ্যা যেই বিদ্যার দ্বারা আমাদের মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, সমস্ত জ্ঞানের চিরনিবৃত্তি হয়, পরম জ্ঞান, পরম ভক্তি, পরাভক্তি লাভ হয়। আর অপরাবিদ্যা মানে আর সবকিছুই, এমনকি এই যে আমরা বৈদিক শাস্ত্র আলোচনা করি, এটাও অপরাবিদ্যার মধ্যে, সেটা উপনিষদেই আমাদের বলছেন। এখন আমি প্রথমে আজকে যারা নতুন শিক্ষার্থী এই কার্যক্রমে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য নতুন ভর্তি হয়েছে, আপনাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি, আপনাদেরকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি প্রাণঢালা ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং শুভকামনা জানাই। কারণ আপনারা অন্য অনেকের চেয়ে একটা ধাপে এগিয়ে গেছেন। এগিয়েটা কেন? আপনারা দেবভাষা, সংস্কৃত কোনো সাধারণ ভাষা নয়, এটা দেবভাষা। সেই দেবভাষা শিক্ষা করার জন্য আপনারা জীবনের একটা পদক্ষেপ এগিয়ে গেলেন। সংস্কৃত ভাষা কোনো সাধারণ ভাষা নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন
সংস্কৃত ভাষা চিন্তার মাধ্যমে আমাদের মন শুদ্ধ হয়, আমাদের চিন্তা শুদ্ধ হয়, আমাদের চরিত্র উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। উপনিষদ বলছেন চরাই বেতি, মানে তুমি এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও। আপনারা জীবনের বিভিন্ন শিক্ষা তো আছে, আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক যে বিভিন্ন টেক্সট বুক আছে, আমরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির যে পড়াশোনা করছি, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানা এবং নিজের ধর্ম গ্রন্থগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য সংস্কৃত ভাষার কোনো বিকল্প নাই। কেন? আমাদের সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থগুলো সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সে আপনি বেদ বলুন, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র, চণ্ডী, যে কোনো বৈষ্ণব শাস্ত্র, সবকিছুই, শাক্তশাস্ত্র, সমস্ত ধর্মগ্রন্থই সংস্কৃত ভাষাতে রচিত। আধুনিক কালে স্বামী বিবেকানন্দের লিটারেচার আমরা বাংলা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র কথামৃত গ্রন্থ আমরা বাংলা ভাষায় পাই। মা সারদা দেবীর শ্রী শ্রী মায়ের কথা, তার জীবনী, এগুলো আমরা বাংলা ভাষা এবং ইংরেজি ভাষায় পাই। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সমস্ত শাস্ত্রগুলো সংস্কৃত ভাষায় রচিত। স্বামীজি বলছেন এই সংস্কৃত ভাষা থেকে অদ্ভুত আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই আলোক রশ্মির আলোক অদ্ভুত জ্ঞান আহরণ আমাদেরকে করতে হবে এবং সেটার জন্য আমাদেরকে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে। মার্চ ফরওয়ার্ড, মার্চ ফরওয়ার্ড। উপনিষদ বলছেন, কঠোপনিষদ, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাজ্ঞবরান নিবোধত। উঠো, জাগো, সৎগুরু লাভ করে তাকে জানো। তাকে জানো, নিবোধত মানে তাকে জানো, সে পরম জ্ঞান তুমি লাভ করো। কিন্তু তার আগে বলছেন প্রাজ্ঞবরান, এখানে গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন। আমরা আমাদের বেলুড় মঠের যিনি প্রথম সংঘাধ্যক্ষ এবং ভগবান শ্রীরাম উপনিষদ বলছেন উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান নিবোধত। নিবোধত তাকে তুমি লাভ করো, কিন্তু তার আগে বলছেন প্রাপ্যবরান। বরান মানে গুরুকরণ, যে গুরু প্রয়োজন আছে, শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহারাজ বেলুড় মঠের প্রথম প্রেসিডেন্ট, তিনি বলছেন যে সামান্য যারা চুরি করে, সামান্য এই জাগতিক বিদ্যা শিখতে গেলেও গুরুর প্রয়োজন হয়, আর অত বড় ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে গুরুর প্রয়োজন হবে না? হবে। সুতরাং এই সংস্কৃত চর্চার জন্য আমরা সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে অতীতে ছিল না, কিন্তু ইদানিং সেই জিনিসটা ঠাকুরের কৃপাতে আমাদের এই জনজাগরণের ফলে আস্তে আস্তে সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আস্তে আস্তে সচেতন হচ্ছি সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি। নিজেদের দেবভাষা, দৈবী ভাষা, নিজেদের শাস্ত্রের যে ভাষা, সেই ভাষার শিক্ষার জন্য আমরা সবাই সচেতন হচ্ছি এবং এই সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজন। সুতরাং আজকে যারা সংস্কৃত শিক্ষা ভর্তি হয়েছেন তাদের সবাইকে আমরা আন্তরিক জানাচ্ছি, সঙ্গে একটা অনুরোধ করছি। সাধারণত আমাদের অনেক সময় একটা ব্যাপার দেখা যায়, যারা সংস্কৃত ক্লাসে ভর্তি হতে আসেন তাদের অল্প কিছু একটা পার্সেন্টেজ, নির্দিষ্ট একটা পার্সেন্টেজ, হয়তো 20%, 30% বা 40%, এরকম অনেক যুবক্ষণ এসেছে যে 1 মাস 1.5 মাস ক্লাস করার পরে আপনারা অনেকেই ক্লাসটা করাটা, রেগুলারলি ক্লাস অ্যাটেন্ড করাটা ছেড়ে দেন। অতীতে এরকম আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমাদের কার্যক্রমের যারা পরিচালনায় আছেন তাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি এই ক্ষেত্রে আপনারা যারা নতুন এসেছেন তাদেরকে অনুরোধ করব, এটা একটা খুব সহজ ভাষা। প্রথম কথা, আপনারা আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে একটা জনমনের স্বাভাবিক ভীতি আছে, ভাষা আমি তো পারবো না, এটাকে মুখস্থ করতে হবে কিনা, এটা এভাবে কি করতে হবে, এরকম একটা মানে কাল্পনিক একটা ভয় কাজ করে। আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনি একবার ভাবুন তো, আপনারা যে অবস্থায় আছেন, যেই কিংবা চাকরিরত, এখানে বিভিন্ন পর্যায়ের আপনারা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপনারা ক্লাসে জয়েন করেছেন, এই কোর্সে ভর্তি হয়েছেন।
সুতরাং আপনারা সবাই একটা ইংরেজি ভাষা কম বেশি সবার আপনাদের জানা আছে। ইংরেজি কিন্তু সম্পূর্ণ আমাদের একটা বিদেশি ভাষা। আমরা ইংরেজির একটা অক্ষর ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে প্রত্যেকটা অক্ষর শিখতে হয়, মুখস্থ করতে হয়, জানতে হয়। শিক্ষকের কাছে গিয়ে কত বছর আমরা ইংরেজি ভাষাটা প্রাইভেট করেছি, কত বেসে আমরা ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য দৌড়িয়েছি, কত বছরের পর বছর প্রাইভেট মাস্টার, আমাদের মা বাবারা প্রাইভেট মাস্টার রাখছেন তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য শুধু ইংরেজি শেখানোর জন্য। একবার ভেবে দেখুন, বলবো তার 100 ভাগের 1 ভাগ পরিশ্রমও আপনার দরকার হবে না সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য। আপনার বছরের পর বছর প্রাইভেট পড়তে হবে না, আপনার বছরের পর প্রতি মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা টিচারদেরকে দিতে হবে না, ঘন্টা পরিশ্রম করতে হবে না। আমি করবেন এই কোর্সটা যতদিন চলবে আপনারা প্রতিদিন শুধুমাত্র 20টা মিনিট সময়, আমি করছি প্লিজ কাইন্ডলি নোট করে রাখুন, মনে শুধুমাত্র 20টা মিনিট সময় ডেইলি, জাস্ট 20 মিনিট সময় আপনার প্রাত্যহিক দৈনন্দিন রুটিনে আপনি অ্যাড করবেন। 20টা মিনিট সময় আপনি সংস্কৃত ভাষার জন্য দেবেন। টু অল অফ ইউ, আপনাদের সবার প্রতি আমার স্বনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে 6 মাস পরে অবশ্যই 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 সুন্দর সংস্কৃত ভাষায় লিখতে পারবেন, বলতে পারবেন। গীতা, ভাগবত এগুলো আপনি সহজেই নিজে পড়ে নিজে বুঝতে পারবেন। যখন বলবে তখন আপনি বুঝে যাবেন যে ক্লিবতা তুমি ত্যাগ করো, এই সন্ধিগুলো আপনি ভাঙতে পারবেন। এই যে এটা তোমার শোভা পায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন এই গীতার একটি শ্লোকের মধ্যে সমগ্র গীতার সার অংশ নিহিত। সমগ্র গীতার শিক্ষাটা এই একটি শ্লোকের মধ্যে আছে। কেন? শুধু একটা কথা মনে রাখবেন, এটা আপনার শোভা পায় না। কি শোভা পায় না? আপনি যে সংস্কৃত জানবেন না, এটা পায় না। অতএব আপনি যেহেতু একবার এই কোর্সে ভর্তি হয়ে গেছেন, জীবনের একটা কঠিন পদক্ষেপে আপনি পা দিয়ে ফেলেছেন, আপনি সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী। সুতরাং এই কোর্স থেকে আপনি সংস্কৃত ভাষা শিখে জেনে বের হবেন, এই প্রতিজ্ঞা আজকে আমরা সবাই করি। তাহলে দেখব সমস্ত ভাষা, গীতা আমাদেরকে আর গীতার অনুবাদ করতে হবে না। আপনি গীতার শ্লোক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি মিনিং বুঝতে পারবেন। শুধু তা নয়, আমি নিজে যতটুকু বুঝেছি আমার মনে হয়েছে সংস্কৃত ভাষার প্রতিটা শব্দের গভীর ভাবার্থ আছে, সেগুলো অনুবাদ বোঝা যায় না। আমি গীতা উপনিষদ পড়তে গিয়ে অনেক ট্রান্সলেশন করেছি, বাংলা ভাষায়, ইংরেজি ভাষায় অনেক ট্রান্সলেশন করেছি, কিন্তু যখন নিজে একটু সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করলাম, বোঝার চেষ্টা করলাম, বা কিছুটা গ্রামার ব্যাকরণ যখন শিখলাম, নিজে বুঝতে পারার কিছুটা যদি দক্ষতা ঠাকুরের কৃপায় যখন অর্জন করলাম, তখন বুঝলাম ওই যে গীতার প্রথম শ্লোক ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা এই উৎসব, ওই শুধুমাত্র ধর্ম কুরুক্ষেত্র নামক ধর্ম তারা সমবেত হয়েছিলেন এটা বোঝায় না। এই ধর্মক্ষেত্র মানে অনেক গভীর অর্থ আছে, এই কুরুক্ষেত্রের অনেক গভীর অর্থ আছে। সেটা যদি আপনি সংস্কৃত শব্দগুলোর যদি সংস্কৃত ডিকশনারি সাথে সাথে যদি চর্চা করেন, সংস্কৃত প্রতিটা শব্দের গভীর ভাবার্থ আছে। ধর্ম মানে শুধু সাধারণ ধর্ম, কুরুক্ষেত্র মানে শুধু সামান্য কুরুক্ষেত্রের মাঠটাকে বোঝায় না, এর দ্বারা অনেক অনেক গভীর তাৎপর্য আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, আপনার হৃদয় থেকে সেটা উৎসারিত হবে। সুতরাং এই উৎসারণটুকু ঘটানোর জন্য আপনাদের সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আহ্বান জানাচ্ছি, এবং এই সংস্কৃত ভাষা করছে সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষয় নিশ্চয়তা দিতে পারি, বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের প্রত্যেকজন শিক্ষক সংস্কৃত ভাষা শেখানোর জন্য 100% নিবেদিত থাকবে। শিক্ষক বা শিক্ষিকা যারা আছেন তারা প্রত্যেকেই গত 9টা বেসের তাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের প্রত্যেকেই ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত, এবং তাদের এই 9টা বেসের শিক্ষানোর অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং আন্তরিকতা, শিক্ষককে আমরা গত 9টা বেসে মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে আমাদের শিক্ষক বা শিক্ষিকা যারা আছেন, যারা কোর্স কোঅর্ডিনেটর আছেন, যারা পরিচালক আছেন, তারা এই শিক্ষাতে, এই শিক্ষা কোর্সে দক্ষতা অর্জন করেছেন।
দক্ষতা অর্জন করেছেন। এটা আমরা একেবারে এখন নিশ্চয়তা সহকারে ঠাকুরের কৃপায় বলতে পারি। সুতরাং আপনারা সঠিক জায়গায় এসেছেন, সঠিক সময়ে এসেছেন। শুধু এখন ওই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষ থেকে। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, ভয়ের কোনো কারণ নাই। মনে রাখবেন, সংস্কৃত আপনার ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দ আপনি আগে থেকেই জানেন। শুধু ছোট্ট একটা গল্প বলে শেষ করছি যে মনে করেন আপনি জানেন প্রয়োজনের সঙ্গে একটা যদি অনুস্বার লাগিয়ে দেন, মহাসন্ত লাগিয়ে দেন, প্রয়োজনম, এই শব্দটা সংস্কৃত, তাহলে আপনি ভাষাটা আপনি জানেন, শব্দটা আপনার জানা আছে, শুধু কি করতে হয়, শুধু কিছু প্রত্যয় যোগ করতে হয় সামনে পিছনে। কিরকম, যেমন আমরা ইংরেজিতে গোর পিছনে গোয়িং লাগাই, গন লাগাই, গো থেকে ওয়েন্ট করি, গো থেকে গোয়িং করি, এরকম যে প্রত্যয় পিছনে কিছু শব্দ যোগ করছি, আইএনজি যোগ করছি, গো। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমরা এতটুকু, কিন্তু এগুলো আমাদের একটাও নিজের ভাষা নয়। আমরা সব প্রত্যেকটা মুখস্থ করেছি, প্রত্যেকেই বাইবর্ণ আমরা কিছুই শিখিনি। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা আপনার মায়ের ভাষা, আপনার ধর্মের ভাষা, আপনার নিজের শাস্ত্রের ভাষা। আপনি জন্ম থেকে সংস্কৃত বলছেন। মহারাজ কিভাবে? আপনি জন্মাবার প্রথম শব্দ করেছেন ওম উচ্চারণ, এটা সংস্কৃত। সবাইকে পুনরায় ধন্যবাদ, নমস্কার মহারাজদেরকেও এবং সমস্ত শিক্ষার্থী বৃন্দকে যারা নতুন ভর্তি হয়েছেন এবং যারা পরিচালনা করছে, যে উপস্থাপনা করছে, ছোয়া মিত্র খুব সুন্দর উপস্থাপনা করছে। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। प्रणामः महाराज, बहवः धन्यवादाः च। अधुना चट्टग्राम रामकृष्ण मिशन सेवाश्रमस्य सह सम्पादकं पूज्यपादं श्रीमत् स्वामी कृपारूपानन्दजी महाराजं प्रार्थयामि तस्य अमूल्य भाषणं प्रदानार्थम्। ओम असतमा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गम आविराविर्मयेधि। चलो बराबर। वेदांत शिक्षा कार्यक्रम आयोजित संस्कृत भाषा ও ব্যাকরণ কোর্স দশম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী জীবানন্দ মহারাজ, বিশেষ অতিথি স্বামী হরপদানন্দজি মহারাজ, স্বাগত বক্তা শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রশান্ত কুমার মন্ডল মহোদয়, সঞ্চালনা করছেন স্নেহা মিত্র, বৈদিক মন্ত্র শান্তি মন্ত্র পাঠ স্নিগ্ধা রায়, অনির্বাণ রায়, প্রজ্ঞা পারমিতা রায়। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা পাঠ করলেন শ্রী হীরক জ্যোতি মন্ডল। চণ্ডী পাঠক মাধুর্য বিশ্বাস। শোনা যাচ্ছে সব তো নাকি? শোনা যাচ্ছে মহারাজ? শোনা যায়? শোনা যাচ্ছে মহারাজ। আচ্ছা আচ্ছা। আমাদের একটা, যেটা হরপদানন্দজি মহারাজ বলছিলেন সংস্কৃত ভাষার ব্যাপারে খুব উৎসাহ নিয়ে, সত্যি এই সংস্কৃত ভাষা সমস্ত ভাষার জননী। সংস্কৃত ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষার উপরে সব ভাষাই ঋণী, এটা আমাদের বলতে অসুবিধা নাই।
আগে ভাষাটা ছিল সংস্কৃতই, বৈদিক ভাষা। এই ভাষা আজকে আমাদের বাংলাদেশে খুব একটা বেশি দিন হলো না, এই চতুর্থ ব্যাচ পেরিয়ে পঞ্চম ব্যাচে আমরা আসলাম। এই দশম ব্যাচ আজকে যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, এইটাতে আমরা যতটুকু আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা অনেকটা পথে এগিয়ে গেছি। আমরা এতটুকু আমরা আশা করি নাই যে এত তাড়াতাড়ি আমরা সংস্কৃতে বক্তব্য দিব। আজকে যে সঞ্চালনা করছে স্নেহা মিত্র, এই সংস্কৃত বলে যাচ্ছে, এটা তো একটা অবাক করার বিষয়। এই যে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশেষ করে আমাদের যে আজকের যে সভাপতি স্বামী জীবানন্দ মহারাজ, তার উদ্যোগ, এটাকে আমি খুব সাধুবাদ জানাই। এখানকার যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা নিচ্ছে, এটাও আমি খুব সাধুবাদ জানাই যে তারা এইরকম এত সমস্ত আমরা যা দেখছি। আজকে উজ্জ্বল মহারাজের সঙ্গে কথা বলছিলাম যে প্রধান শিক্ষক, কেউ প্রফেসর, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ছাত্র, এই যে এরা যে সংস্কৃত কোর্সে ভর্তি হয়েছে, এটার জন্য আমি এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমকে খুব সাধুবাদ জানাই। আর একটা জিনিস, আমরা এই গতকালকে আমরা একটা এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের একটা এটা কি বলবো, এটা একটা অঙ্গ হিসাবে আমরা বিবেকানন্দ বৈদিক গুরুকুল এই গতকালকে এটা উদ্বোধন আমরা করেছিলাম। আমাদের প্রশান্ত বাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ প্রশান্ত বাবু নয়, সুশান্ত পাল বাবু। সুশান্ত পাল বাবু, আচ্ছা সুশান্ত বাবু, হ্যাঁ আচ্ছা সুশান্ত বাবু উপস্থিত ছিলেন, নামটা ভুল হয়ে গেছে। উনি খুব একেবারে বৈদিক গুরুকুল সম্বন্ধে অনেক বলেছেন। আর এই যে সংস্কৃত, এটা আসলে সংস্কৃত জিনিসটা, আমি একটু কম বেশি সংস্কৃতের সঙ্গে একটু পরিচিত আছি, তো অত বড় না। আমাদের এখনকার বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের যে আচার্যরা যে ঘর ঘর করে সংস্কৃত বলছে, হয়তো আমি অত বলতে পারবো না, তবে আমার সংস্কৃতের উপরে খুব শ্রদ্ধা আছে এবং আমি নিজেও কম বেশি একটু পরিচিত আছি সংস্কৃত সম্বন্ধে। এই যে বৈদিক গুরুকুল, আমি যে আগে গীতার ক্লাসটা নিতাম, তখন এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমে এটা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমার 92 জন ছাত্র ছিল গীতা ক্লাসে, কিন্তু এটা রেগুলার ছিল না। রেগুলার বড়জোর 35-40, বড়জোর 45 জন, অর্ধেকে উপস্থিত থাকতো না। কিন্তু কালকে আমরা অবাক হয়ে গেলাম, আমাদের জীবানন্দ মহারাজ বলছেন যে মহারাজ এই অনুষ্ঠানের পরে 12 জন ভর্তি হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্রই এখানে 12 জন গিয়ে ভর্তি হলো, ফর্ম নিয়ে ফিল আপ করে সমস্ত ভর্তি হলো। এখন শুনছি আজকে সন্ধ্যাবেলায় উজ্জ্বল মহারাজ বলছে যে 55 জন ছাত্র আমাদের হয়ে গেছে বিবেকানন্দ বৈদিক গুরুকুলে। এই যে তাদের যে স্বতঃস্ফূর্ত একটা আগ্রহ, এটা আমরা খুব খুশি। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমাদের এই 30 জন করে নিব বেদান্ত বিবেকানন্দ বৈদিক গুরুকুলে, কিন্তু এটা পেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের ওয়েটিং লিস্টে রাখতে হচ্ছে। আমরা করেছিলাম 1 বছরের জন্য কোর্সটা, কিন্তু মনে হয় 1 বছর নিতে পারবো না, 6 মাসের মধ্যে আটকে দিতে হবে। কারণ নালবাড়ি এর মধ্যে প্রায় 10-15 জন ভর্তি হয়ে গেছে পরবর্তী ব্যাচের জন্য, তাহলে এরা তো উৎসাহটা হারিয়ে ফেলবে। এটা আমরা কথা বলে উজ্জ্বল মহারাজের সঙ্গে কথা বলে এটা আমরা ঠিক করব জিনিসটা।
এই সংস্কৃত ভাষা আসলে এটার যে একবার সংস্কৃত ভাষার ভিতর ঢুকেছে তার যে কি মহিমা, এই জিনিসটা আমাদের যারা বিশেষ করে সংস্কৃত নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেন তারাই বুঝেন এই জিনিসটার কতটুকু মূল্যায়ন। বিশেষ করে এই বর্তমান যুগে আমাদের একটা অস্তিত্ব সংকটের একটা ব্যাপার আমরা যেটা দেখেছি, বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে। এই বাংলাদেশে আমরা এটা উজ্জ্বল মহারাজের সঙ্গে আমরা অনেক সময় খুব ঘরোয়াভাবে হয়তো আমরা এরকম যেমন বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে ঘরোয়াভাবে আমরা দুইজনে বসে এটা আলোচনা করতাম যে এটা কি করা যায়। এটা যদি এগিয়ে নিয়ে যাই তাহলে হয়তো ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা যদি এগিয়ে নিয়ে যাই এটা দেখা যাবে বিরাট একটা রূপ ধারণ করবে, যেটা এই বিরাট রূপ ধারণ করতে যাচ্ছে। তো আমি এই যে বিশেষ করে আমাদের বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের যে সমস্ত আচার্যরা আছেন, বিশেষ করে নিবেদিত প্রাণরা, বিশেষ করে ওই প্রসারী ভট্টাচার্য, তারপরে প্রিয়ন্ত, এই যে স্নেহা, প্রশান্ত বাবু তো আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন। এটা তো আর এটা ওনার প্রশংসা করে আর ওনাকে প্রশংসা করলে বরং আরো কম পড়ে যাবে। ওনার প্রশংসা না করাই ভালো। উনি নীরব ভাবে যা করে যাচ্ছেন এটা বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম চিরদিন তার কাছে ঋণী থাকবে। এটা একেবারে অনস্বীকার্য। এটা আমরা ভুলবো না কোনোদিন। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম তার অবদান এটা কোনোদিন ভুলবে না। যাই হোক, আমাদের সভাপতি মহারাজ আরো এটা রাতও হয়ে গেছে অনেকটা, 9টা 6টা বাজে। আমার আরো অন্যান্য কাজ আছে, খুব একটা বক্তব্য বাড়াবো না। তো ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে আমরা প্রাণ ভরে প্রার্থনা করি এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম উত্তর আরো বৃদ্ধি পাক এবং সমস্ত আমরা কালকে উজ্জ্বল মহারাজ বলছে যে বাংলাদেশ ছাড়াও আরো 6টা দেশের মানুষ আমাদের এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের ভিতরে আছে, তারা এই ক্লাস করছে এবং এই সংস্কৃত শিখছে। এই মাত্র 4র্থ বৎসর পেরিয়ে 5ম বর্ষে পড়লো, তাতেই যদি 6টা 7টা দেশের মধ্যে বিস্তার লাভ করে, তো আমাদের তো সারা সময়টা পড়ে আছে এখনো। তাহলে আমরা আশা করব এই বেদান্ত যখন এটা একটা নজিরবিহীন একটা দৃষ্টান্ত রাখবে, এই আমার আশা। এবং এই আশা ব্যক্ত করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সবাইকে শুভ নমস্কার, শুভেচ্ছা রইল। ঠাকুরমা স্বামীজির আশীর্বাদ সবার উপরে বর্ষিত হোক, এই প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি। শ্রী রামকৃষ্ণার ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। बहवः धन्यवादाः, प्रणामः च महाराज। महाराजः न केवलम् एतत् अनुष्ठानस्य प्रधान अतिथिः, अपि च चट्टग्राम रामकृष्ण मिशन सेवाश्रमेण प्रचोदित विवेकानंद वैदिक गुरुकुल इति प्रतिष्ठानस्य प्रधानः आचार्यः। अनन्तरम् एतत् कार्यक्रमस्य स्वप्नद्रष्टा रूपकारश्च, यस्य प्रयासेन अन्तर्जालमध्ये संस्कृतभाषा श्रीमद्भगवद्गीतादि वेदान्तशास्त्राणि शिक्षार्थं वेदान्तशिक्षा कार्यक्रम इति कार्यक्रमस्य प्रारम्भम् अभवत्। पूजनीयः स्वामी जीवानन्दजी महाराजं निवेदयामि। ॐ जननीं सादेवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं
पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম কর্তৃক পরিচালিত সংস্কৃত ভাষা কোর্সের আজকের 10ম ব্যাচের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত আছেন পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী কৃপারূপানন্দজি মহারাজ, সহ সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম চট্টগ্রাম, প্রধান আচার্য বিবেকানন্দ বৈদিক গুরুকুল। বিশেষ অতিথি রূপে এইমাত্র বক্তব্য প্রদান করলেন শ্রীমৎ স্বামী হরপদানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন কুমিল্লা, বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক এবং উপদেষ্টা। পূজনীয় মহারাজদ্বয়ের চরণে আমি বিনম্র প্রণাম জ্ঞাপন করি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করলেন যিনি না থাকলে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম একদিনও চলতো কিনা সন্দেহ আছে। মহারাজ বললেন যে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের এই ব্যক্তিটির অবদান অনস্বীকার্য এবং আজ জন্ম মনে রাখবে। আমি বলবো শুধু বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম নয়, সারা বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা চর্চা, প্রচার, প্রসার, এটার যদি একদিন একজন ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করতে হয়, সে নিশ্চয়ই শ্রী প্রশান্ত কুমার মণ্ডল মহোদয়ের নাম উচ্চারিত হবে। আসলে কোনো কিছু হৃদয়ে ধারণ করা, তাকে ভালোবাসা, এটা সংস্কৃত ভাষার প্রতি যে কি প্রগাঢ় মমত্ব আর কি প্রগাঢ় ভালোবাসা এই মানুষটির আছে, তা আমরা যারা কাছ থেকে দেখেছি, দেখলে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়ে আসে। মহারাজ বলেছেন প্রশান্ত বাবুকে প্রশংসা করলে কম হয়ে যাবে, সুতরাং ওনার প্রশংসা আমাদের করা সম্ভব নয় এবং আমরা ওনাকে দৈবভাবে প্রাপ্ত হয়েছিলাম, এটা নিশ্চয়ই বলবো। ওনার সাথে আমাদের পরিচয়ও ছিল না। আমরা যখন বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছিলাম, তখন ভারতের কলকাতা কলেজের একজন সংস্কৃত অধ্যাপকের সাথে আমার পরিচয় ছিল। আমি তার কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করছিলাম যে আমরা এরকম একটা কার্যক্রম শুরু করব, আমাদের যদি আপনারা কিছু সাহায্য করেন। তো উনি বললেন যে মহারাজ, আপনি বাংলাদেশে একজন সংস্কৃত প্রেমিক লোক আছে, তার সাথে যোগাযোগ করুন, ইনি আপনাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। সেই মানুষটি হচ্ছে প্রশান্ত কুমার মণ্ডল মহোদয়, যিনি বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ডেপুটি কমিশনার, উপপরিচালক। এত বড় একটা পদে থাকা সত্ত্বেও নিজের সংসার, এই দায়িত্ব, নিজে পিএইচডি করার জন্য পড়াশোনা করছেন, তারপরেও বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের এই যে কার্যক্রমগুলো চালিয়ে রাখার জন্য পর্দার আড়ালে থেকে নিরন্তর শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন, সময় দিয়ে যাচ্ছেন। অশেষ অশেষ কৃতজ্ঞতা এই মানুষটির প্রতি এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ওনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর জন্য, উনি বহুদিন এই সংস্কৃত ভাষার সেবা মানে ভগবানেরই সেবা। কারণ এই দেবভাষা সংস্কৃতর যত প্রচার প্রসার হবে, তত ধর্মীয় চর্চা বৃদ্ধি পাবে, তত্ত্বজ্ঞান মানুষ লাভ করতে পারবে। তো আমি বলবো সংস্কৃত ভাষার সেবা মানে ভগবানেরই সেবা, ভগবানের উদ্দেশ্যেই কাজ করা, সংস্কৃত ভাষা নিয়ে কাজ করা, ভগবানের জন্যই কাজ করা। এর সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন সকলের উপরে ভগবানের আশীর্বাদ, কৃপা আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, আমি এই প্রার্থনা করি।
আর আজকের অনুষ্ঠানের যারা বিশেষ আকর্ষণের তারা হচ্ছেন আজকের নবাগত শিক্ষার্থী রূপে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার যারা শিক্ষার্থী রূপে দশম ব্যাচের যুক্ত হয়েছেন। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিবাদন এবং সুস্বাগতম জানাই। মহারাজরা বলেছেন আপনাদের এই সংকল্প অতি উত্তম এবং সাধু সংকল্প। ভালো সংকল্প সবার মনে উদয় হয় না, কতিপয় মানুষের ভিতরে শুভ সংকল্প উদয় হয়, আর তার ভিতরে আরো খুব অল্প সংখ্যক তারা আগ্রহী হয় সেটা বাস্তবায়নের জন্য। আপনাদের ভিতরে শুভ সংকল্পের উদয় হয়েছে এবং আপনারা সেটা সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমকে মাধ্যম হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। আমাদের স্বামী হরপদানন্দজি মহারাজ আপনাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষ থেকে যে আপনারা দৈনিক মাত্র 20 মিনিট করে যদি সময় ব্যয় করেন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য, তো আপনারা এই 6 মাসেই সংস্কৃত ভাষা শিখে যাবেন। এটা আমরা আপনাদেরকে আমাদের এই দীর্ঘ 4 বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে নিশ্চয়তা প্রদান করছি। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী তাদের দক্ষতা, তাদের শিখানোর কৌশল, এইসব বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তারা বহু পরীক্ষিত। তারা বহু শিক্ষার্থীকে এ যাবৎ পড়িয়ে আসছেন এবং সফলভাবে তারা শিক্ষা লাভ করেও এখান থেকে বেরিয়ে গেছে। সুতরাং আমরা এটুকু নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি আপনারাও আন্তরিকভাবে শিক্ষকদের নির্দেশনা অনুসরণ করলে 6 মাসের পরে নিজেদের পরিবর্তন বুঝতে পারবেন এবং খুব আনন্দিত চিত্তে প্রশংসাপত্র সার্টিফিকেট সহ এখান থেকে কৃতিত্বের সাথে বের হয়ে যাবেন সংস্কৃত শিখে। এবং আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রথম থেকে, প্রশান্ত বাবু বললেন, পূজনীয় মহারাজও বললেন, মহারাজ এখানে বলছেন যে মহারাজ সংস্কৃত আমাদের আচার্যদের মতো গড় গড় করে বলতে পারবেন না। আসলে সত্যি কথা কি, আমাদের চট্টগ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনের দুজন যে বয়োজ্যেষ্ঠ বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী আছেন, পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী শক্তিনাথানন্দজি মহারাজ আশ্রম অধ্যক্ষ এবং সহ সম্পাদক যিনি শ্রীমৎ স্বামী কৃপারূপানন্দজি মহারাজ, দুইজনই খুবই ভালো সংস্কৃত জানা, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং কি বলবো ছত্র ছায়ার মতো ওনারা দুজন পিছন থেকে আমাকে সদা সর্বদা আশীর্বাদ করছেন এবং অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন বলে আমি আমার এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের টিমকে নিয়ে ঠাকুরের কৃপায় দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে পারছি। এবং ভগবানের অশেষ কৃপায় আমরা 4 বছর পরে এই চট্টগ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনে 3 তারিখে, গেল 3 তারিখে, আজকে 4 তারিখ, মানে গতকালকে অফলাইনে মানে মিশনে সশরীরে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষা লাভ করতে পারে, বিবেকানন্দ বৈদিক গুরুকুল নামে এই একটা গুরুকুল চালু হয়েছে। সেখানে প্রধান আচার্য রূপে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী কৃপারূপানন্দজি মহারাজ আজকের অনুষ্ঠানের যিনি প্রধান অতিথি করছেন উনি দায়িত্ব পালন করছেন। তো চট্টগ্রামবাসীর জন্য সৃষ্টি হয়েছে, তারা সশরীরে এসে শিখতে পারবেন। যারা সশরীরে এসে শিখতে পাচ্ছেন না, চর্চা করা মানে আপনার আত্মার উন্নতি। আপনি ক্রমে ক্রমে আপনার আত্মার মানে মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবেন, ভগবান লাভের দিকে এগিয়ে যাবেন, আপনার আধ্যাত্মিক জীবন উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হবে। সেই পুণ্যভাগী আমরা কিন্তু নিশ্চয়ই হব। আমাদের বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক মন্ডলী, পরিচালক মন্ডলী, উপদেষ্টা মন্ডলীরা হবে যারা নিরন্তর শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। আমি কৃতজ্ঞতা চিত্তে তাদের নামগুলো উল্লেখ করতে চাই। যারা আজকে কার্ডে তাদের নাম নেই অথবা যাদের মুখ আজকে অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে না, যারা কারিগরি সহযোগিতা দিচ্ছেন, কল্যাণিয়া প্রসারী ভট্টাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত,
এবং বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের একদম সূচনা লগ্নের শিক্ষার্থী, যদি বলা যায় সে প্রথম শিক্ষার্থী এবং দ্বিতীয় শিক্ষক। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীদের ভিতরে দ্বিতীয় শিক্ষক সে। প্রিয়ন্ত চক্রবর্তী, সেও প্রথম আমলের শিক্ষার্থী এবং প্রথম শিক্ষক। এই প্রিয়ন্ত চক্রবর্তীর একদিন একটা পোস্টে আপনারা হয়তো দেখেছিলেন যে সে একসময় মনে মনে ভাবতো যদি সংস্কৃত শেখা যেত, 17 সালের দিকের কথা। আর তার কয়েক বছর পরে সে সংস্কৃতে শিক্ষকতা করছেন। এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে বলুন? যে একদিন মনে মনে ভাবনা করতো যে হ্যাঁ, আমি যদি একটু সংস্কৃত শিখতে পারতাম তাহলে একটু ভালো করে গীতা, চণ্ডী, আমাদের শাস্ত্রগুলো পড়তে পারতাম, এরকম একটা ভাবনা বা একটা আকাঙ্ক্ষা তার মনে ছিল। সে একদিন সেটা ব্যক্ত করেছে তার ফেসবুক পোস্টে। কিন্তু ঠাকুরের কি অশেষ কৃপা দেখুন, সে সংস্কৃত তো শিখেছেই বটে, বহু মানুষকে শিখাচ্ছে। জুয়েল চন্দ্র রায়, সে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, একজন প্রকৌশলী। সেও সংস্কৃত অনুরাগী, সেও আমাদের সংস্কৃত বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থী ছিল, এখন শিক্ষক। বিগত কয়েক বছর ধরে সে শিক্ষা দান করছেন এবং আমাদের কারিগরি বিষয়গুলো, দাপ্তরিক বিষয়গুলো সবই দেখাশোনা করছেন। আজকের যে উপস্থাপিকা, মহারাজ বললেন গড় গড় করে সংস্কৃত বলছেন, এ কিন্তু খুবই অল্প সময়। এর দিদি মানে স্নেহা মিত্রের দিদি সোয়া মিত্র, কুয়েট, চট্টগ্রাম চুয়েটের ইটিই ইলেকট্রনিক্স এন্ড, আমি এটার ইলাবোরেশনটা ভুলে গেলাম, ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং। ইঞ্জিনিয়ারিং, ধন্যবাদ। ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, এই ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থী ছিল। ওই শিখতো, ওর কাছ থেকে সোয়া প্রায় সব শিখে গেছে। প্রথম যেদিন আমি একে দেখলাম এত সংস্কৃত বলছে, তখন মনে হয় ও কিসে, মানে অনেক ছোট, মনে হয় 9 না কিসে পড়ে নাকি, আমার মনে নেই। আমি বলছি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, কোথা থেকে শিখলো আর কিভাবে শিখলো। স্বামীজি বলছে না, শিক্ষা হচ্ছে আমাদের ভিতরে যে পূর্ণতা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, তার শুধু বিকাশ। আমরা কিন্তু কাউকে শিখাতে পারি না, তার শিক্ষার একটা পথ তৈরি করে দিতে পারি, তার শিক্ষার সহায়তা করতে পারি। তো আমরা এই দাবি করব না যে আমরাই এদেরকে শিখিয়েছি। এদের ভিতরে সুপ্তভাবে এই প্রতিভা নিহিত ছিল এবং উপযুক্ত পরিবেশ, উপযুক্ত সংস্পর্শে এসে সেটা বিকশিত হয়েছে। আজকে আপনাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এরাই যথেষ্ট। আজকে যে আমাদের উপস্থাপিকা, এ আপনাদের ক্লাস নেবে, তো এরাই কিন্তু আপনাদের কাছে দৃষ্টান্ত যে এরা বাংলাদেশে বাস করে, বাংলাদেশের মতো একটা রাষ্ট্রে যেখানে ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি কি পরিস্থিতিতে আছে এটা আপনাদের কাছে আর বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না, এক প্রকার অস্তিত্ব সংকটে। সেখানে এত সুন্দর চর্চা, এত সুন্দর শিক্ষার একটা ব্যবস্থা ঠাকুরের কৃপায় তৈরি হয়েছে। আপনারাও সেই সুযোগটা গ্রহণ করেছেন এবং আপনাদের কাছে আমিও অনুরোধ জানাচ্ছি বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষ থেকে 6টা মাস 20টা মিনিট করে সময় দেবেন। হেসে খেলে 3 মাস বুঝতে পারবেন, 6 মাস পরে আপনি চাইলে 10 জনকে সংস্কৃত শিখাতে পারবেন। আমি আবার রিপিট করছি আমার কথাটা, 6 মাস পরে আপনি চাইলে 10 জনকে সংস্কৃত শিখাতে পারবেন। কথাটা আজকে দিন তারিখ সময় দিয়ে লিখে রাখুন, 6 মাস পরে গিয়ে মিলিয়ে নেবেন। আমি বক্তৃতা আর বেশি দীর্ঘায়িত করব না, কারণ শীতের রাত 9:30 বাজতে গেছে। সভা বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের বৈদিক শান্তি মন্ত্র পাঠ করেছেন স্নিগ্ধা রায়, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা, তার সন্তানদেরকে নিয়ে অনির্বাণ দেবনাথ এবং প্রজ্ঞা পারমিতা রায়কে নিয়ে অসাধারণ চর্চা করছেন। এনারা 3 জনই আমাদের স্বামী হরপদানন্দজি মহারাজের
শিক্ষার্থী, তার কাছে শিখেছেন। গীতা পাঠ করেছেন শ্রী হীরকজ্যোতি মণ্ডল, শিক্ষক, এলসি হাই স্কুল, চাঁদনীচক, খুলনা। সবাই বিভিন্ন শ্রেণী পেশা এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তারা আজকে শিক্ষার্থী রূপে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের এই ছায়াতলে এসেছে, তাকে ধন্যবাদ জানাই। চণ্ডী পাঠ করেছে মাধুর্য বিশ্বাস, তাকে আমি দেখতে পাইনি কিন্তু অসাধারণ উচ্চারণে চণ্ডী পাঠ করেছে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন করেছে উৎসব বিশ্বাস, গণিত বিভাগ, প্রথম বর্ষ, সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম। এই উৎসব বিশ্বাস তখন ক্লাস 9-এ পড়তো, করোনার সময়। 60 মিনিট হয়ে গেছে, সুতরাং অনুষ্ঠান আর দীর্ঘায়িত করা যাবে না। এখনো আমরা 33 জন উপস্থিত আছি। তো যে কথাটা বলছিলাম, এই ছোট্ট ছেলেটির প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা আছে। আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। তাকে আজকে আমরা, ও মূলত গান করে, বেতাটে অডিশন দিয়ে এসেছে, গণিত বিভাগের ছাত্র। করোনার সময় গল্প করতে করতে তার কাছ থেকে এই সব মানে মোবাইলের এই সব বিষয়গুলো এক প্রকার আমি ছিলাম। আমি জানতাম না জুম মিটিং এ কিভাবে অনলাইনে মিটিং করতে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইগুলো তার কাছ থেকে আলোচনা করতে করতে এমনি কৌতূহল বশত আর আলোচনা করছিলাম। তো যখন আমি জানলাম যে এইভাবে অনলাইনে অ্যারেঞ্জ করা যায়, মিটিং অ্যারেঞ্জ করা যায় বা অ্যারেঞ্জ করে কথা বলা যায় বা এগুলো কার্যক্রম করা যায়, তখন আমি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম যে তাহলে আমরা এইরকম একটা শুভ উদ্যোগ নিতে পারি। তো যেহেতু তারই পরামর্শে আজকের এই এতটা কার্য হলো, অনেকেই শেখার সুযোগ পেয়েছেন, সুতরাং আজকের অনুষ্ঠান থেকে তার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ঠাকুর বলছেন না, ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেব বলছেন, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। আমাদের শিক্ষার কোনো শেষ নেই। দেখেন কত ছোট, ও বয়সে অনেক ছোট, তখন 9-এ মাত্র পড়ে। কারণ ওরা অনলাইনে ক্লাস করতো, তো মিটিং করতো তখন করোনার সময়। আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল 2021 সালে 31 জানুয়ারি থেকে। তো 19-20 সাল তো করোনায় কাটলো। ওরা ওই অনলাইনে ক্লাস করতো, এগুলো থেকে ওর আইডিয়া, আমরাও এই আইডিয়াটা নিয়ে এটা শুরু করেছিলাম। তো আপনাদের দেখবেন যারা পড়াচ্ছে তারাও হয়তো বয়সে অনেক ছোট, আপনাদের থেকে বয়সে অনেক ছোট, শিক্ষায় দীক্ষায়ও অনেক ছোট হতে পারে, কিন্তু আপনারা ঠিক শিক্ষার মনোভাবটা নিয়ে তাদের কাছে আসবেন। হ্যাঁ, শিক্ষা লাভের কিন্তু একটা আছে, নিয়ম আছে, কি তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানম জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ। আমাদের উপস্থাপিকা কিন্তু একদম বয়সে নবীন। হ্যাঁ, খুব লাজুক এবং ভয় পায় যে মহারাজ আমি এত ছোট মানুষ, কি করে এত বড় বড় মানুষকে পড়াবো। কিন্তু তারপরেও ঠাকুরের কৃপায় খুব কৃতিত্বের সাথে সে পাঠদান করে যাচ্ছে, আরো যারা আছেন তারাও। তো সুতরাং কোনো কিছু শিক্ষা লাভ করতে আসলে তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, আপনার শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম, শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম। আমাদের গীতাতে আছে শ্রদ্ধাবান যিনি, তিনি জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। যিনি যত নত, জ্ঞানের বাড়ি তার সেখানে তত জমে। আর যে বেশি অহংকারে উঁচু হয়, তো ওই অহংকারের ঢিপিতে না জ্ঞান রূপ কৃপা বাড়ি ওটা জমতে পারে না। সুতরাং যে যত বিনয়ী, যত নম্র বিনয়ী এবং শিক্ষা লাভের মানসিকতা নিয়ে এখানে অবস্থান করবেন 6টি মাস, সে তত বেশি শিখতে পারবেন। তো আমি আর বক্তৃতা দীর্ঘায়িত করছি না। আজকের অনুষ্ঠানটাকে খণ্ডিত করতে পর্দার পিছনে থেকে যারা যারা কাজ করে যাচ্ছেন, যারা অনুষ্ঠানে অনলাইন মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন, নবাগত শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে আজকের অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, বেদমন্ত্র পাঠ করেছেন, গীতা পাঠ করেছেন, চণ্ডী পাঠ করেছেন, উদ্বোধনী সঙ্গীত, স্বাগত ভাষণ দিয়েছেন, বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন, প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন, সকলকে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষ থেকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা, শ্রেণীভেদে প্রণাম, নমস্কার এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। এবং ঠাকুর মা স্বামীজির কাছে
ভগবানের চরণে মা সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা জানাই, নবাগত শিক্ষার্থী রূপে যারা এখানে এসেছেন তাদের যেন এই শিক্ষা লাভ ফলপ্রসূ হয়, তারা এখান থেকে শিক্ষা লাভ করে তার পরিমণ্ডলে এই ভাষার জ্ঞান, শাস্ত্রের জ্ঞান বিতরণ করতে পারে, তাদের কল্যাণ হয়, উত্তর জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য বৃদ্ধি হয়ে অন্তিমে ভগবান লাভ করতে পারেন, স্বর্গবাসী ভগবানের চরণ প্রাপ্ত হন, আত্মস্বরূপের জ্ঞান লাভ করতে পারেন। এই প্রার্থনা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রী রামকৃষ্ণার্পণমস্তু। সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ এবং আজকের অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। মহারাজ, আমি কি কিছু বলতে পারি? হ্যাঁ, বলুন। আচ্ছা, যেহেতু ক্লাসটা হচ্ছে অনলাইনে হবে, তো সাময়িক কোনো কারণে বা অসুবিধার কারণে যদি ক্লাস অ্যাটেন্ড না করা যায়, তাহলে হচ্ছে ওই ক্লাসটা দেখা বা প্র্যাকটিস করার কি কোনো বিকল্প কোনো পদ্ধতি আছে? আচ্ছা, আমাদের ক্লাসগুলো প্রত্যেকটা ক্লাস হচ্ছে জুম মিটিং এ রেকর্ড করা হয় এবং রেকর্ডিংটা পরে হচ্ছে ইউটিউবে আমাদের বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম নামে একটা চ্যানেল আছে, সেখানে আপলোড করা হয়। তো আপনারা যারা কোনো কারণে ক্লাস মিস করবেন তারা হচ্ছে ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে। ধন্যবাদ। नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।